Hi everyone, welcome to my channel Lalita Study Point. If you are new today, if you watching first time, then subscribe my channel. If you regularly watch my videos, then motivate me to press the button like, and if you think it's usable for someone, then share my video. So start this video. Today we learn new chapter, interrogative sentences. What do you mean by interrogative sentences? It means it relates to questioning. What questioning? Questioning means what? When you ask question to someone, it's called interrogative sentences. This sentence means question oriented sentence. When you say, how are you? What is your name? Do you like mango? It is right. This type of sentences is called interrogative sentences. Three main kinds of interrogative sentences. These are, first is a verbal question. We are calling that yes no type questions. Verbal question is what? Yes no type question. Second, WH question. This question start from W or H, then we call WH question. And last, third, rhetorical question. This type of questions are not usable to getting answer from someone, but this type of questions are express our thought in our talking style. It means when you speech, when you say something extraordinary, that time you can use this type of questions. Like as when someone suffering so many losses, sorrows, that time we are says like that, is it fair? It relates to this situation. That time we are not interested to get the answer. So this type of questions are calling rhetorical questions. So start with first verbal question. Similar yes no type question. Verbal question means yes no type question. This type of questions getting their answer with the help of yes or no word. It means we are giving our answer with the help of this both word yes or no. Now we learn verbal questions, and I'm saying 2-3 sentences, then you can understand what is verbal questions. First question, do you like mango? Answer yes or no. Do you like to play cricket? Yes or no. Does she come today? Yes or no. This type of question, yes no type question. This start with do, does, did, or it, is, are, where, was also. It means what? When we getting answer with the help of yes or no, then we can call yes no type questions. Second, WH question. WH question means this type of question start with W or H. Like as what is your name? How are you? How can you do? How is she? How was she? Where do you live? What's going on? This type of question, WH question. And third, rhetorical question. Is it fair? This question start also WH and verbal type also. But this type of questions not interested to getting the answer. So rhetorical questions are the part of WH question and yes no type question also. So we can start with Marathi. So we will try इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्सेस. प्रश्नार्थक वाक्ये. ज्या वाक्यांमध्ये प्रश्न विचारलेला असतो त्या वाक्याला प्रश्नार्थक वाक्य असं म्हणतात, म्हणजे इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्सेस. जसं डू यू नो इट? वर्बल क्वेश्चन. याचं आन्सर आपण कसं देऊ शकू? यस ऑर नो. डू यू नो इट म्हणजे काय? तुला माहिती आहे का? वेअर डू यू लिव्ह? तू कुठे राहतोस? कुठे राहतो या प्रश्नावर आपल्याला आपला ॲड्रेस सांगणं बंधनकारक आहे. त्याशिवाय त्या प्रश्नाचं उत्तर पूर्णतः मिळणार नाही. पण डू यू नो इट याचा अर्थ यस किंवा नो
आपल्याला माहिती आहे की नाही, आपण फक्त एकाच शब्दात सांगू शकतो, हो किंवा नाही. अशा प्रकारे असेल तर वर्बल क्वेश्चन आणि डब्ल्यू किंवा एचने सुरुवात होत असेल तर WH क्वेश्चन. अगदी इतकं सोपं आहे. तर चला समजून घेऊया मेन काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस, म्हणजेच प्रश्नार्थक वाक्यांचे मुख्य प्रकार. मेन काइंड ऑफ इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस. फर्स्ट, वर्बल क्वेश्चन्स और येस नो टाईप क्वेश्चन्स. सहाय्यकारी क्रियापदांनी सुरू होणाऱ्या प्रश्नांना वर्बल क्वेश्चन असे म्हणतात. म्हणजेच कोणापासून सुरू होणारे? डू, डज, डीड, हॅव, हॅड, हॅज, शॅल, विल, एम, इज, आर, वॉज, वेअर किंवा काही मॉडेल्सच्या साहाय्याने सुद्धा आपण क्वेश्चन फॉर्मिंग करू शकतो. ज्या प्रश्नांचे उत्तर यस किंवा नोने मिळेल त्यांना आपण यस नो टाईप क्वेश्चन किंवा वर्बल क्वेश्चन म्हणत असतो. जसे, डिड यू ब्रश युअर टीथ प्रॉपरली सारिका? सारिका, तू प्रॉपरली तुझे ब्रश करत होती का? मे आय कम इन सर? मी आत येऊ का? शॅल आय फिक्स अ पीस ऑफ जॅम अँड ब्रेड फॉर यू? याचा पण आन्सर आपण यस नोच्या स्वरूपात देऊ शकतो की करायचं आहे की नाही, जॅम ब्रेड खायचं आहे की नाही. वर्बल क्वेश्चनच्या सुरुवातीस सहाय्यकारी क्रियापद वापरतात. वर्बल क्वेश्चनचे उत्तर यस किंवा नोने देतात. यस किंवा नो नंतर स्वल्पविराम देतात. मग पुढे आपण ते एक्सप्लेन करू शकतो. जसे, डिड यू ब्रश युअर टीथ प्रॉपरली सारिका? यस, स्वल्पविराम, कॉमा, यस. आय डीड, मी केले होते, आय डीड. असं आपण आन्सर देऊ शकतो. मे आय कम इन सर? नो यू कांट, तुम्ही येऊ नाही शकत, नाही असं आपण उत्तर देऊ शकतो. सहाय्यकारी क्रियापद फक्त साधा वर्तमानकाळ, साधा भूतकाळ असणाऱ्या होकारार्थी वाक्यात वापरलेले नसते. वर्बल क्वेश्चन तयार करताना साध्या वर्तमान काळात आय, वी, यू, दे हे कर्ते असतात, तर डू आणि ही, शी, इट हे कर्ते असतात, तर डज हे सहाय्यकारी क्रियापद वापरावे लागते. हे तर आपण आधीच शिकलेलो आहोत की ही, शी, इट असेल तर डज वापरायचं, आय, वी, यू, दे असेल तर डू वापरायचं आणि सगळ्या कर्त्यांपुढे पास्ट टेन्समध्ये भूतकाळामध्ये डीड वापरायचे. भूतकाळात डीडचा वापर करतात साध्या भूतकाळात. द स्टुडंट्स अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम. प्रश्न व्यवस्थित बघा. स्टुडंट्स अनेक वचन आहे, मग आपण दे समजूया. द स्टुडंट्स म्हणजे ते विद्यार्थी, दे पुढे आपण डू वापरतो. अंडरस्टँड हे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे म्हणून डू वापरावं लागेल. द स्टुडंट्स अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम. डू द स्टुडंट्स अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम? विद्यार्थ्यांना प्रॉब्लेम समजला आहे का? द स्टुडंट अंडरस्टँड्स द प्रॉब्लेम. आता स्टुडंट एकटा आहे म्हणून क्रियापदाला यस वापरलं आहे, अंडरस्टँड्स. द स्टुडंट अंडरस्टँड्स द प्रॉब्लेम. मग आपण सुरुवात कशाने करूया? क्रियापदाला जर यस असेल तर डज. डज द स्टुडंट अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम? डज द स्टुडंट अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम? विद्यार्थ्याला प्रश्न समजला आहे का प्रॉब्लेम समजला आहे विद्यार्थ्याला? अशा प्रकारे आपण विचारू शकतो. आणि डू आणि डज याच्यातला भेद आपल्याला समजू शकतो. डज वापरताना क्रियापदास लागलेला यस किंवा यस प्रत्यय काढून टाकतात. यस किंवा यस प्रत्यय लागतो तो आपल्याला काढावा लागतो आणि डजचा वापर करावा लागतो. द स्टुडंट्स अंडरस्टूड द प्रॉब्लेम. अंडरस्टूड, अंडरस्टँडचा पास्ट टेन्स अंडरस्टूड आहे. दॅट्स वाय वी आर युझिंग डीड. म्हणून सुरुवातीला आपण डीड वापरला आहे. डीड द स्टुडंट अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम. विद्यार्थ्यांना प्रॉब्लेम, अडचण, प्रश्न समजला होता का? डीडचा वापर करताना भूतकाळी क्रियापदाचे वर्तमानकाळी रूप लिहितात. म्हणजे अंडरस्टूडचा अंडरस्टँड झाला, कारण की डीडमध्ये ऑलरेडी एक भूत आहे, तर आपण क्रियापदामध्ये दुसरं भूत नाचवायची काहीच गरज नाही. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. जेव्हा आपण डीड वापरू तर क्रियापदाचा भूतकाळाचा रूप काढून त्याला पहिल्या भूतकाळात आणावं लागेल, म्हणजे पहिल्या क्रियापदाच्या फॉर्ममध्ये आणावं लागेल. अंडरस्टँड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड असं असतं ना, तर मग अंडरस्टँडवर आणावं लागेल, कारण की डीडमध्ये ऑलरेडी एक भूतकाळ सामावलेला आहे. म्हणजे एका वाक्यात दोन भूतं नाचवायची नाहीत.
अगदी सोपा नियम आहे व्याकरणाचा. एका वाक्यात 2 भूतं नाचता कामा नये. जर 2 भूतं नाचली तर आपण आपलं वाक्य नेहमी चुकून जाऊ. त्यामुळे क्रियापदात एकच भूत असणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण डीड हे एकच भूत ठेवलं आहे. वरच्या वाक्यात अंडरस्टूड असल्यामुळे ते एक भूत त्या वाक्यात. ते भूत काढलं तर पुढे डीड हे भूत वापरलं. अगदी सोप्या पद्धतीने आता ही तुम्हाला गोष्ट समजली असेल. अंडरस्टूड इज इक्वल टू डीड अंडरस्टँड. अंडरस्टूडचा फोड कशी केली आहे, डीड वापरला आणि अंडरस्टूडचा अंडरस्टँड झाला. हे त्यांनी एक फॉर्म्युला सांगितलेला आहे. आणि प्रश्नार्थक वाक्याच्या शेवटी नेहमी काय देतात, प्रश्नचिन्ह, क्वेश्चन मार्क. ऑलवेज रिमेंबर दॅट. विदाउट क्वेश्चन मार्क वी कांट गेट अ प्रॉपर फुल 1 मार्क इन अवर एक्झाम. इफ यू राईट proper right answer and we are forgetting to write question mark, then we are getting only half mark. That's why always proper writing, it means proper take a question mark. प्रश्नार्थक सर्वनामांनी क्रियाविशेषणांनी सुरू होणाऱ्या प्रश्नांना WH क्वेश्चन असे म्हणतात. म्हणजे W किंवा Hने सुरू होतात ते WH क्वेश्चन. आणि त्यांचं सर्वनाम किंवा क्रियाविशेषणांनी त्यांची सुरुवात होत असते. क्रियाविशेषण म्हणजे ॲडवर्ब, सर्वनाम म्हणजे प्रोनाउन. व्हॉट डज द वर्ड रोबट मीन. रोबट म्हणजे काय, व्हॉट डज द वर्ड रोबट मीन. रोबट या शब्दाचा अर्थ काय. वेअर वॉज मोहनदास बोर्न. मोहनदासांचा जन्म कोठे झाला, होता. वॉज आहे, कोठे झाला, होता. WH क्वेश्चनच्या सुरुवातीस प्रश्नार्थक सर्वनाम क्रियाविशेषण वापरलं जातं. आता पहिल्या याच्यात व्हॉट डज द वर्ड बाबतीत आपण विचारतो आहे. इकडे मोहनदासच्या संबंधित आपण विचारतो आहे. WH क्वेश्चनमध्ये प्रश्नार्थक सर्वनाम क्रियाविशेषणानंतर सहाय्यकारी क्रियापद वापरतात. सहाय्यकारी क्रियापद WH नंतर काय वापरलं आहे, वॉज, डज. हे काय आहेत, सहाय्यकारी क्रियापद आहेत. आणि त्यापुढे वर्ड, मोहनदास हे नाऊन आहेत. तिथे क्रियाविशेषणाचा सुद्धा आपण उपयोग करू शकतो. WH चे उत्तर पूर्ण वाक्यात देतात. म्हणजे WH ने विचारलेल्या क्वेश्चनचं आन्सर आपल्याला पूर्ण द्यावं लागतं. वेअर वॉज मोहनदास बोर्न, तर मोहनदासांचा जन्म कुठे झाला हे आपल्याला सांगावं लागेल. व्हॉट डज द वर्ड रोबट मीन. रोबट या शब्दाचा अर्थसुद्धा आपल्याला एक्सप्लेन करावा लागेल. म्हणून WH क्वेश्चनचं आन्सर आपल्याला नेहमी फुल फॉर्ममध्ये द्यावं लागतं. हाऊ टू फ्रेम अ WH क्वेश्चन. ही लिव्ज इन अ हट. तो कोठे राहतो, झोपडीमध्ये राहतो. इन अ हट. ही लिव्ज, लिव्हला S प्रत्यय लागला आहे कारण की साधा वर्तमान काळ आहे. ही, शी, इट पुढे क्रियापदाला S वापरतात. तर मग वेअर डज ही लिव्ह. म्हणून वेअर पुढे डू, डज, डीड आपण काही वापरू शकतो. आपण डज का घेतला, कारण की क्रियापदाला S लागला आहे म्हणून. आणि कोठे राहतो असा प्रश्न तयार करावा लागेल. ही लिव्ज इन हट. तो जर झोपडीत राहतो तर आपल्याला प्रश्न विचारायचा असेल तर तो कुठे राहतो. अशा वेळेस आपल्याला व्हेअरचा शब्द प्रयोग करावा लागेल. म्हणून व्हेअर डज ही लिव्ह. मग त्या लिव्जवरचा बाजूचा S आपल्याला काढावा लागेल कारण की त्या Sचाच अर्थ डज आहे. जर आपण त्या वाक्यात डज वापरतो आहे तर लिव्हच्या बाजूला लावलेला S हा प्रत्यय आपल्याला काढून घ्यावा लागेल. अगदी इतकं सोपं आहे. इन अ हट हे आन्सर असणार आहे कारण की तो झोपडीमध्ये राहतो हे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. आपण जर प्रश्न फॉर्म करू तो कुठे राहतो तर तो झोपडीमध्ये राहतो. मग झोपडीमध्ये हे शब्दप्रयोग आपल्याला काढून टाकावा लागेल आणि उरलेल्या शब्दापासून आपल्याला प्रश्न तयार करावा लागेल. आता मी जे तुम्हाला सांगितलं त्याचंच इथे खाली व्यवस्थितरित्या काय चेंजेस केले ते मांडलेलं आहे. ते न वाचता आपण पुढे बघूयात. WH क्वेश्चनची रचना प्रश्नार्थक सर्वनाम किंवा क्रियाविशेषण अधिक सहाय्यकारी क्रियापद, मग कर्ता, मग मुख्य क्रियापद, मग प्रिडिक्टेडचा उरलेला भाग अशा प्रकारे करतात. म्हणजेच काय, WH क्वेश्चनने पहिले W किंवा H ने सुरू होणारा शब्द, मग सर्वनाम, क्रियाविशेषण, मग सहाय्यकारी क्रियापद, मग तो कर्ता मुख्य म्हणजे सब्जेक्ट, मग मेन वर्ब मुख्य क्रियापद,
मग प्रिडिकेट म्हणजे वाक्यातील उरलेला भाग. हे क्वेश्चन फॉर्म करायला आपल्याला लागेल. जेव्हा आपण सेपरेट हे चॅप्टर शिकू तेव्हा याबाबत डीपमध्ये जाणून घेऊ. सुरुवातीला फक्त क्वेश्चन कसा फॉर्म करायचा WH क्वेश्चन ते जाणून घेऊयात. पीपल मेट हिम ऑन द रोड. लोक त्यांना कोठे भेटले? ऑन द रोड. हिम त्यांना. पीपल लोक. लोक त्यांना कोठे भेटले? ऑन द रोड रोडावर. ऑन द रोड आपलं आन्सर आहे म्हणून त्याला अंडरलाईन केलं आहे. कोठे भेटले? पीपल मेट हिम म्हणजे वेअरनेस सुरुवात होणार आहे. वेअर मेट मीटचा भूतकाळ आहे. मीट मेट म्हणून डीड. वेअर डीड पीपल मेटचं पहिलं रूप मीट हिम. वेअर डीड पीपल मीट हिम. लोक त्यांना कोठे भेटले? झाला प्रश्न तयार. अगदी इतकं सोपं आहे. रेटॉरिकल क्वेश्चन हे एक अलंकारिक प्रश्न असतो. वक्ता आणि श्रोता यांच्यामध्ये सुसंवाद साधण्यासाठी वक्तृत्व भूषण भाषा शैलीचा वापर करून वक्ता आपले भारदस्त शब्दांच्या मदतीने श्रोत्यांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. त्याचे उत्तर प्रश्नातच सामावलेले असते. म्हणजे कसं? हाऊ कॅन अ लेटर कंटेन इट? हा रेटॉरिकल क्वेश्चन आहे. अशा प्रकारचे प्रश्न माहिती मिळवण्यासाठी विचारलेले नसतात. फक्त जोर देऊन मुद्दा मांडणे एवढाच त्यांचा हेतू असतो. हाऊ कॅन अ लेटर कंटेन इट? इज इट फेअर? रेटॉरिकल क्वेश्चन हा व्हर्बल क्वेश्चन किंवा WH क्वेश्चनच्या रूपात मांडता येतो. हाऊ कॅन अ लेटर कंटेन इट? याचा अर्थ काय? की त्या पत्रात काय काय सामावू शकते? काय सामावू शकते? म्हणजे आपण आपल्या भावना किती शब्दात मांडू शकतो अशा प्रकारचा हे एक वाक्य आहे. आपली अधिक चांगल्या प्रकारे प्रॅक्टिस व्हावी म्हणून हे प्रश्न समजून घेऊयात. सम मोर एक्झाम्पल्स फॉर प्रॅक्टिस. चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू वर्बल क्वेश्चन. कशात चेंज करायचे आहेत आपल्याला? वर्बल क्वेश्चन. बिझनेस फॉलो द सेम पॅटर्न. फॉलोडला ईडी लागला आहे म्हणून प्रश्नाची सुरुवात कोणी होणार आहे? डीडने. डीड बिझनेस फॉलोडच्या आधी आपण तो डीड घेतला, सहाय्यकारी क्रियापद घेतला आधी, मग पहिला करता. डीड बिझनेस. फॉलोचा ईडी निघून गेलाय म्हणून फक्त फॉलो. डीड बिझनेस फॉलो द सेम पॅटर्न. पुढचं ॲज इट इज लिहायचं. आलं लक्षात? गांधीजी हॅड अ गोल्डन टच. हॅडने सुरुवात होईल. हॅड गांधीजी अ गोल्डन टच. किती सोपं आहे. द चिल्ड्रन एन्जॉय देमसेल्स थ्रूली. तर आता काय येईल हे? चिल्ड्रन एन्जॉयडला ईडी लागला असता तर डीड घेतला असता, पण एन्जॉयला काहीच प्रत्यय नाही आहे, यस नाही ना ईडी नाही, तर आपण डू घेऊयात. डू द चिल्ड्रन एन्जॉय देमसेल्स थ्रूली. आय शॅल मेक कॉफी फॉर यू. आय शॅल मेक कॉफी फॉर यू. मी तुझ्यासाठी कॉफी बनवतो किंवा बनवते. करते. मेक म्हणजे करणे. मी तुझ्यासाठी कॉफी करते. फॉर यू म्हणजे तुझ्यासाठी. तर अशा प्रकारच्या ज्यात शाल पहिले घेऊ. सहाय्यकारी क्रियापद शाल आहे. हॅव, हॅज, हॅड, शॅल, विल, ॲमिजार, वॉज, वेअर, डू, डज, डीड. म्हणून शॅल आधी. करता आय आहे तर आय. मागच्या सेंटेन्समध्ये द चिल्ड्रन होता, त्याच्यात आधी गांधीजी होता, त्याच्या आधी बिझनेस होता, म्हणून शॅल नंतर आय. मेकचा ॲज इट इज मेक. कॉफी फॉर यू. शॅल आय मेक कॉफी फॉर यू. नेक्स्ट, वी आर सिव्हिलाइज नाव. वी आर सिव्हिलाइज नाव. आर आधी सहाय्यकारी क्रियापद, नंतर वी. सिव्हिलाइजचं सिव्हिलाइज ॲज इट इज नाव. जर आर नसता वी सिव्हिलाइज नाव राहिलं असतं तर आपण डीड घेतला असता. डीड वी सिव्हिलाइज नाव. सिव्हिलाइजचा ईडी निघून गेला असता कारण की सुरुवातीला आपण डीड वापरला आहे, पण वाक्यात ऑलरेडी आर दिला आहे म्हणून आरपासून सुरुवात करूया. सिव्हिलाइज ॲज इट इज ठेवूया आणि आर नंतर वीचा वापर करू. नाऊ ॲज इट इज, मग क्वेश्चन मार्क. इतकं सोपं व्हर्बल क्वेश्चन आहे. फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाईन पार्ट ॲज द आन्सर. अंडरलाईन केलेला पार्ट आपला आन्सर यायला हवं अशा प्रकारे आपल्याला क्वेश्चन तयार करायचे आहेत. अवर रूट टूक अस टू जयपूर. अवर रूट टूक अस टू जयपूर. आपला मार्ग जयपूरकडे आहे, घेतला गेला पाहिजे. टूक घेणे. आवर रूट टूक अस टू जयपूर. आपला मार्ग आपल्याला जयपूरला नेईन. तर मग
कोठे नेणार आहे आपला मार्ग? जयपूरला. तर कोठे म्हणजे कुठे म्हणजे वेअर. वेअर. टूक हा टेकचा भूतकाळ आहे म्हणून डीड. टूक हा कुणाचा भूतकाळ आहे? डूच टेकचा टूक म्हणून डू. डीड. वेअर डीड. आवर रूट आपला करता आहे. वेअर डीड आवर रूट टेक अस. टूक असचं काय होणार आहे? टेक अस. कारण की टेकचे भूतकाळ टूक आहे आणि आपण डीड वापरला म्हणून तो टूक न घेता आपल्याला टेक घ्यावा लागेल. वी सॉ प्रिटी विलेज ऑफ तामिळनाडू. प्रिटी विलेज ऑफ तामिळनाडू. वी सॉ आम्ही बघितले. प्रिटी विलेज ऑफ तामिळनाडू सुंदर गाव तामिळनाडूतले. काय बघितले मग आपण? कोठेने विचारलं आता काय म्हणून वॉट. काय म्हटलं म्हणून वॉट. काय बघितले आपण? तामिळनाडूतले सुंदर गाव. काय बघितले? सॉ. सॉ हा सीचा भूतकाळ आहे म्हणून डीड. वॉट डीड वी सी. वॉट डीड वी सी. इंडियाज मेन एनिमी India's main enemy was poverty. What was India's main enemy? कसं फॉर्म केलं हे? India's main enemy was poverty. इंडियाचा मुख्य शत्रू कोण आहे? गरिबी. तर गरिबी आपलं उत्तर यायला पाहिजे. सॉरी, इंडियाचा मुख्य शत्रू काय आहे? तर व्हॉट वॉज. जो व्यक्ती राहिला असता तर आपण कोण म्हटलं असतं. तर एक विशेषण आहे म्हणून काय म्हणून काय आहे आपला भारताचा मुख्य शत्रू? तर गरिबी आहे म्हणून काय वॉट. वॉटने सुरुवात होईल. वॉज वापरला आहे म्हणून वॉज घेऊया. इंडियाज मेन एनिमी जसंच्या तसं. अगदी इतकं सोपं आहे. आपण कोण काय घेतलं असतं जर एखाद्या व्यक्ती शत्रू राहिलं असतं, जसं इंडियाज मेन एनिमी वॉज समवन, एखादी काय म्हणतात त्याला टेररिस्टचं नाव राहिलं असतं तर आपण हूने सुरुवात केली असती. पण ते एक गरिबी एक गोष्ट आहे, एक संकल्पना आहे, ती व्यक्ती नाही म्हणून वाटणे सुरुवात केली. द थीफ वॉज बिटन बाय द पोलीस. चोराला कोणाकडून मारले गेले? पोलिसांकडून. चोराला पोलिसांनी मारले होते. चोर पोलिसाकडून मारले होते. तर मग कोणाला मारलं इथे? चोराला. कोणी मारलंय? तर पोलिसांनी. हुम कुणी. बाय हुम वॉज द थीप बिटन. चोर कोणाकडून मारले गेले? बाय हुम. क्वेश्चन कोणाने स्टार्ट होणार आहे? हुमने. पण बाय जर आला सेंटेन्समध्ये तर आपण हुम घेऊ जर व्यक्ती असेल तर, म्हणून बाय हुम. आणि वॉज सहाय्यकारी क्रियापद. त्यानंतर द थीप आपला करता. बिटन ॲज इट इज. बाय आधी कारण की पोलिसांनी मारलं आहे. हुम चोरांना म्हणून हुम. वॉज तिथे आलाय सहाय्यकारी क्रियापद. द थीप आपला करता आहे आणि बिटन मार खाल्लेला आहे क्रियापद आहे. द कॅमेरा इज इन द कपबोर्ड. द कॅमेरा इज इन अ कपबोर्ड. कॅमेरा कुठे आहे? कपबोर्डमध्ये. कपाटात आहे कॅमेरा. कपाटामध्ये. कुठे? वेअर. कुठे म्हणजे वेअर. वेअर. इज आलाय म्हणून इज. द कॅमेरा करता आहे म्हणून द कॅमेरा. वेअर इज द कॅमेरा? क्वेश्चन मार्क. लास्ट, फ्रेम अ रेटॉरिकल क्वेश्चन फ्रॉम इच स्टेटमेंट. याच्यात आपल्याला WH पण वापरू शकतो आणि सहाय्यकारी क्रियापद वापरून सुद्धा आपण करू शकतो. वी कांट फॉरगेट बापूजी. आपण बापूजींना विसरू शकत नाही. भाषण देताना आपण असं म्हणू, आम्ही बापूजीला विसरू शकत नाही. पण जर आपण एकदम इम्प्रेसिव्ह स्टाईलमध्ये म्हणायचं असेल तर हाऊ कॅन वी फॉरगेट बापूजी. बापूजींना आपण कसं विसरू शकतो? भाषण देणारा व्यक्तीचा असाच सूर असतो. हाऊ कॅन वी फॉरगेट बापूजी. बापूजींना आपण कसं विसरू शकतो? आणि साधा व्यक्ती कसं म्हणेल? वी कांट फॉरगेट बापूजी. आपण बापूजींना विसरू शकत नाही. हा फरक आहे. मग तर भाषा प्रभुत्व दाखवण्यासाठी आपण रेटॉरिकल क्वेश्चनचा वापर करत असतो. इट इज नॉट राईट. इज इट राईट? हे योग्य आहे? इट इज नॉट राईट. हे योग्य नाही आहे. आणि भाषण देणारा व्यक्ती इज इट राईट? हे योग्य आहे? वी कांट फॉरगेट बापूजी. हाऊ कॅन वी फॉरगेट बापूजी. आता याच्यात आपण कसं विसरू शकतो म्हणून हाऊ कॅनचा कॅन आपण नॉट काढावा लागेल वाक्यातला. वी ॲज इट इज, फॉरगेट ॲज इट इज, बापूजी ॲट इज इट. इट इज इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू विन ऑस्ट्रेलिया.
इट इज इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू विन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलियावर विजय मिळवणं भारताला अशक्य आहे. तर मग आपण कसं म्हणू शकतो, इज इट इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू विन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलियावर जिंकणं भारताला शक्य आहे प्रश्न विचारला आहे. पण अशा प्रकारच्या ज्यातला नॉट आपल्याला जे निगेटिव्ह करावं लागतं, जसं कांट काढला कॅन ठेवला, इम्पॉसिबलचा पॉसिबल केला, अशा प्रकारे केलं म्हणजे ते क्वेश्चन फॉर्म होतो. ही कांट फेस इज मायटी एनिमी. कॅन ही फेस इज मायटी एनिमी. कांटचा कॅन केला, बाकीचा ॲज इट इज. कॉपिंग द वेस्ट इज नॉट द आन्सर टू अवर प्रॉब्लेम्स. इज कॉपिंग द वेस्ट द आन्सर टू अवर प्रॉब्लेम्स. याच्यातला नॉट स्किप केला, बाकीचं आपण जसं क्वेश्चन फॉर्म करतो तसंच, कारण की याचं उत्तर अपेक्षित नसतं म्हणून याच्यातला नॉट काढावा लागतो किंवा ऑपोजिट वर्डचा वापर करावा लागतो. तर अशा प्रकारे आपण इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस समजून घेतले. यावरचे प्रश्न मी उद्याच्या लेक्चरला देणार आहे. तर उद्या आपण हे प्रश्न सोडवून घेऊ. त्याआधी मी हे इन्स्टाला फोटो पोस्ट करणार आहे. ललिता भोसले 1422 ललिता स्टडी पॉईंट या यूट्यूब चॅनलवर याची आन्सर उद्या तुम्हाला मिळतील. तर आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं हे मला कमेंट करून सांगा. जास्तीत जास्त मोटिवेशन मिळावं म्हणून लाईक करा आणि जर आपण नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.